الحمد لله الذي ارتدى حبيبه في الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله التقى وصحبه نجوم الهدى وعلماء أمته وأولياء ملته البررة التقى ما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کے اس مقدس گھر میں تشریف فرما، قابل قدر لائق احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں محفوظ عفت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس عظیم آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی وضاحت سے پیشتر مناسب سمجھتا ہوں کہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے پیارے ہم سبوں کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سید انس و جان میر تاباں سر نشین مہرشاں صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لگاتار 3 جمعہ تک آپ حضرت ابراہیم علی نبینا اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کے تعلق سے آپ نے تھوڑی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ انبیاء کرام کی شان اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ نبیوں کی سیرت بیان کرتے کرتے آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے، نبیوں اور رسولوں کی سیرت مکمل ہو نہیں سکتی ہے۔ راتیں ختم ہو جائیں گی، دن ختم ہو جائیں گے، لیکن نبیوں کی سیرت طیبہ آپ پوری بیان کرنے سے قاصر رہیں گے۔ آب زمزم تک گزشتہ ہفتہ میں نے اپنی گفتگو کو لے کے آیا تھا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری باتوں کو تفصیلاً آپ کے گوش گزار کروں۔ تو خیر، یہ وہ شہر مکہ جسے ہم اور آپ مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، اس شہر مکہ مکرمہ کی بہت بڑی فضیلتیں احادیث طیبہ میں وارد ہے، قرآن کریم میں وارد ہے۔ یہ وہ وادی جہاں نہ پھل نہ پھول نہ شجر نہ حجر نہ برگوبر نہ ثمر نہ تری
نہ سبزہ نہ سایہ، کچھ نہیں تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے وہ جگہ ہریالی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا رنگ لائی کہ آج دنیا اسلام کے ہر کونے کونے سے مسلمان اس شہر مکہ کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، خدا کا گھر ہے۔ اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، خدا کا گھر ہے۔ تعمیر تیری کی ہے خلیل و ذبیح نے، تعمیر تیری کی ہے خلیل و ذبیح نے، تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے۔ پیارے مسلمانوں، ہم اور آپ کبھی کبھی گفتگو میں کہتے ہیں کہ کعبہ مقدسہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کی بنا پر یہ کعبہ مقدسہ ہمیں نصیب ہوا۔ در حقیقت بات یہ نہیں ہے کعبہ بنا کب سے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کرنے سے کعبہ ہمیں میسر ہوا؟ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا، اس پہ روح پھونکی گئی اور فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں آدم کو سجدہ کر، تو فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہیں، ابلیس جو ہے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کیا، لیکن فرشتوں کو ایک خوف ستایا، ایک ڈر ستایا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک خوف ایک ڈر ستایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تو کی ہے، آدم کو سجدہ تو ہم لوگوں نے کیا، ہم فرشتوں نے تو کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں ہماری طرف سے کچھ سستی ہم لوگ برتے ہوں یا کاہلی، یا خدائے تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں ہم لوگوں نے ہم فرشتوں نے جو ہے جلدی نہ کیے ہوں، تو یہ خوف محسوس ہوا فرشتوں۔ تو اسی خوف، اسی ڈر نے فرشتوں کو بیت المعمور، یہ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، کہاں پہ ہے بیت المعمور؟ 7ویں آسمان، فرشتوں کا کعبہ 7ویں آسمان پہ، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو اسی بیت المعمور کا طواف فرشتے کرنے لگے، چکر لگانے لگے۔ رب قدیم نے فرمایا اے فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ کہا پاک پروردگار تیرا خوف ستا رہا ہے، تیرا ڈر ستا رہا ہے کہ ہم نے تیرے حکم کو اپنانے میں کہیں ہم لوگوں نے تاخیر تو نہیں کی، لہٰذا اے پاک پروردگار اس بیت المعمور کا طواف کر کے، چکر لگا کر کے تیری رضا جوئی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، پاک پروردگار تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت بھائی، بہت یہ ادا پسند آئی، تو دریائے کرم میں جوش آیا۔ تو رب قدیر نے حضرت جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل، یہاں بیت المعمور میں تم لوگ طواف کر کے مجھے راضی کر رہے ہو، لہٰذا اسی بیت المعمور کے ٹھیکا ٹھیک نیچے زمین پہ ایک جو ہے کعبہ بناؤ، اور وہ انسانوں کا کعبہ ہوگا۔ جس طرح تم آج یہاں طواف کر کے میری رضا تم نے حاصل کی ہے، اسی کعبہ میں جب اولاد آدم جب آئیں گے طواف کریں گے تو میں ان بندوں سے راضی ہو جاؤں گا، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، ہے کہ نہیں؟ تو در حقیقت بات یہاں سے آئی کہ فرشتوں نے بیت المعمور کا طواف کیا، تو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ادا پسند آئی، تو زمین پہ ٹھیکا ٹھیک اسی بیت المعمور کے نیچے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا کعبہ بنایا۔
حضرت آدم علیہ السلام جب آپ جنت سے اتارے گئے، جب جنت سے آپ آئے زمین پہ، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل نے مل کر سب سے پہلے کعبہ شریف کی جو ہے تعمیر کی، ہے کہ نہیں؟ پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر اس کے بعد کعبہ شریف کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی. پھر وقتاً فوقتاً جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، طوفان نوح آیا، تو ساری دنیا میں تو پانی ہی پانی، لبالب پوری دنیا، پوری زمین جو ہے پانی سے بھری ہوئی ہے. تو روایتوں میں آیا ہے، علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ مرد و عورت ملا کر 80 اشخاص تھے، یعنی 80 لوگ تھے، 80 انسان تھے، آپ کی کشتی پہ سوار تھے. تو جب طوفان نوح آیا تو اس کشتی نوح کا جو ہے رخ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف پھیر دیا، کعبہ کی طرف پھیر دیا. جب پانی ختم ہو گیا، طوفان نوح جو ہے ٹھہر گیا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کعبہ مقدسہ کی جو ہے تعمیر کی. حضرت نوح علیہ السلام کے 400 سال کے بعد اللہ کے خلیل جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر، آپ باپ بیٹا دونوں جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر اچھی طریقے سے آپ دونوں نے کی. تو لہٰذا خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام، پھر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام آتے گئے، انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اثر نو کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو کعبہ مقدسہ ہے اس میں ہے ایک حجر اسود. یہ حجر اسود جس کا مطلب ہوتا ہے کالا پتھر، فارسی کے الفاظ ہیں. اسود یہ عربی ہے، اسودن معنی ہوتا ہے کالا، اور حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، کالا پتھر. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لے کے آئے تھے تو یہ کالا نہیں تھا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں اب یزو مین اللبن، کہ یہ جو پتھر ہے جب حضرت آدم لے کے آئے تھے یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. یہ حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا. تو آقا نے فرمایا کہ گناہ گاروں نے اپنے ہاتھوں کو ٹچ کر کے، مس کر کے اس سفید پتھر کو کالا بنا دیا. یا یوں کہیے کہ اس پتھر نے گناہ گاروں کے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. اپنے کو تو کالا بنا دیا، لیکن جن کا دل کالا تھا، جو کالا بن کر آئے تھے، اس پتھر نے اسے سفید بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ گناہوں سے پاک کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب حج کرنے والے حج کر کے آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی اپنے گھر کو لوٹے تو اس کا اپنے گھر جانے سے پہلے تم ان سے مصافحہ کرو، ان سے ملاقات کرو، سلام کرو، کلام کرو، گلے ملو. اور یہ حج کرنے والا جب تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی حاجی کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور تمہارے حق میں دعا قبول ہوگی، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو لہذا جو حجاج کرام بہت سارے حاجی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، تو لہذا آپ ان سے ملاقات کیجئے، مصافحہ کیجئے، یا جو ہے حرمین شریفین کی جو زیارت کر کے آئے آپ ان سے ضرور ملاقات کریں اور کہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں. بہت بڑی فضیلت ہے. تو حجر اسود حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں لہو عینان، کل قیامت کے دن حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی. لہو عینان، 2 آنکھیں ہوں گی، واللسان، اور ایک زبان ہوگی. حجر اسود کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں نصیب فرمائے گا اور ایک زبان عطا فرمائے گا، اور یہ حجر اسود حاجیوں کے حق میں جو ہے دعائیں بخشش کریں گے، دعائیں مغفرت فرمائے گا. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب خانہ کعبہ کا آپ طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا، اسے چوما. تو جو ہی چوما تو حضرت عمر فاروق اعظم بھی ساتھ میں ہے، حضرت علی بھی ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گر گرانے لگے، رونے لگے. تو آقا نے فرمایا اے عمر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر مجھے ستا رہا ہے، میں رو رہا ہوں خوف خدا کی وجہ سے.
तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ ऐ उमर, ये जो जगह है यहाँ रोने की जगह है, आंसू बहाने की जगह है। लेकिन अफसोस है आजकल के मुसलमानों पर, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं कि कोई अगर उम्रा को जाता है, कोई हज को जा रहा है, तवाफ कर रहा है, लेकिन सेल्फी ले रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, और अपने मंजर को, अपने जो है अपनी अदा को, अपनी झलकियों को क्या है सोशल मीडिया में शेयर कर रहा है। ए प्यारे मुसलमानों, वहां इबादत की जगह है, खौफे खुदा को दिल में बसाओ और अपने गुनाहों पर रो, खुदा का खौफ पैदा करो, ना कि सेल्फी लो, ना कि फोटो लो। ए प्यारे मुसलमानों, हम और आप कहाँ हैं? हजरत उमर रो रहे हैं, आका ने फरमाया ये रोने की जगह है। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब आपकी बारी आई, हजर अस्वद से आप जब करीब हुए तो आपने हजर अस्वद को बोसा दिया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद से मुखातब होकर कहते हैं, हदीस के अल्फाज हैं जिसका माना यह है, ए हजर अस्वद, ये गुनहगार तुझे चूम रहा है, ये बंदा तुझे चूम रहा है, तू ये मत समझना कि तू जन्नती पत्थर है, तू ये मत समझना कि तू खाने काबा में चिपका हुआ है, तू खाने काबा में नस्ब किया हुआ है, इसी वजह से ये उमर तुझे चूम नहीं रहा है। अरे मैं चूम रहा हूं इस वजह से क्योंकि सारी कायनात के दाता मुस्तफा जाने रहमत ने तुझे चूमा है, और नबी जिसे चूम ले मेरे लिए चूमना वो अकीदत बन जाता है कि नहीं है? तो हजरत उमर जो है चूमते हैं तो कहते हैं मैंने तुझे चूमा है इस वजह से क्योंकि मुख्तार कायनात ने तुझे चूमा है। अल्लाह अकबर, किस कदर अकीदत है, किस कदर मोहब्बत है कि हजरत उमर फारूक आजम चूम रहे हैं इस वजह से कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पर जो है अमल कर रहा है। तो खैर, ये हजर अस्वद है, अल्लाह तबारक व तआला दो आंखें नसीब फरमाएगा, एक जबान देगा, और ये हजर अस्वद कल बरोज़े महशर हाजियों के हक में दुआए बख्शिश करेंगे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस दुआ यही है कि इस महफिल पाक में जितने हाजिरीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए, गुंबदे खजरा का दीदार नसीब फरमाए। देखिए औलिया कराम कि आप सीरतों को उठाकर देखें, उनके वाकयात को देखें, दिल दहल जाता है। अल्लाह का एक वली आरिफ बिल्लाह, बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि आप हज बैतुल्लाह को रवाना हुए, कोई थे खुदा का नेक बंदा, तो घर से रवाना हुए हज बैतुल्लाह के लिए, तो छोटा बच्चा उनका था, छोटा लड़का अपने बाप के कदमों से लिपट गया, अब्बू जान कहाँ जा रहे हैं? तो उस नेक मर्द मोमिन ने कहा कि बेटा मैं तवाफ़े काबा को जा रहा हूँ, हज बैतुल्लाह को जा रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा, अब्बा हुजूर मैं भी हज करने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं भी हज करना, मैं भी हाजी बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह का नेक बंदा मर्द मोमिन ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र जो है बहुत कम है, वहां बहुत कुछ करना पड़ता है, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं है, तुम तवाफ नहीं कर पाओगे, तुम सही दौड़ लगा नहीं पाओगे, इस तरह की बातें की। तो इस बच्चे ने कहा, ए अब्बा हुजूर जरा हमें ये बताइए काबा में है क्या, ये काबा है क्या चीज? तो उस मर्द मोमिन ने कहा, ए फरजत ने अर्जमन, ये काबा जो है खुदा का घर है। क्या कहा? ये काबा जो है खुदा का घर है। तो अब उस बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं, आप खुदा के घर की जियारत कीजिएगा, और मैं जब जाऊंगा तो जिसने काबा बनाया है मैं उसकी जियारत को जाऊंगा। आप खुदा के घर की जियारत कीजिएगा और मैं अपने रब का दीदार करूंगा, मैं अपने खुदा का दीदार करूंगा। तो ये जो है बचकाना बात उस बच्चे ने की। प्यारे मुसलमानों, जब बच्चा जिद किया, अपने अब्बू जान के कदमों से लिपट गया, अल्लाह का नेक बंदा अपने बच्चों को लिया, चले तवाफ़े काबा को, चले हज बैतुल्लाह को। जो ही मकामे मीकात में पहुंचे, इहराम बांधा, और तवाफ करने की जब बारी आई, तवाफ करते 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 उस बच्चे की रूह जो है परवाज हो गई, बच्चे का वहीं पे इंतकाल हो गया, वहीं पे इंतकाल हो गया। अब खुदा का नेक बंदा मर्द मोमिन दुआ कर रहा है, पाक परवरदिगार ये तेरा घर है, ये अमन का घर है, यहाँ कोई भी बीमार आता है उसकी बीमारी दूर हो जाती है, कोई हाजतमंद आता है उसकी हाजत रवाई हो जाती है। मेरा बच्चा आया था सेहत याबी होकर के, तंदुरुस्त
तंदुरुस्त होकर के, लेकिन क्या यहाँ उसकी रूह परवास हो गई। अल्लाह अकबर। इसी मुजाहदे में वो मर्दे मोमिन गिड़गिड़ा रहा था, आंसू बहा रहा था। पर्दे गैब से आवाज आई, ऐ फला इब्ने फला, तुम तो काबा की जियारत करने के लिए आए थे, खुदा के घर की जियारत करने के लिए आए थे, तुम्हारी मंशा तो पूरी हो गई, तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया, तुमने खुदा के घर की जियारत की और तेरा बच्चा ये अज़्म लेकर आया था कि मेरे अब्बू जान खुदा के घर की जियारत करेंगे और मैं अपने रब का दीदार करूंगा, लिहाजा पछताओ मत, तुमने खुदा के घर का दीदार किया है और तेरा बच्चा जो है मेरा दीदार कर लिया है कि नहीं है। तो प्यारे मुसलमानों, अकीदत की बात है, जैसी आरज़ुएं लेकर जाइएगा जरूर अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी तमन्नाओं को, आरज़ुओं को पूरा करेगा। तो लिहाजा कुरान करीम में फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ये पहला वो घर जिसे रब कदीर ने इबादत के लिए बनाया, ये मक्का मुकर्रमा में है, मक्का मुकर्रमा में है। और ये क्या है, लोगों के लिए ये रहनुमाई है, हिदायत है। बातें बहुत सारी है, लेकिन इतने दिनों से मैं तकरीर कर रहा हूं, लेकिन जो अहम बातें हैं कुर्बानी के जो है अब अय्याम शुरू हो गए हैं, जो है चांद भी निकल चुका है, अब जो है वक्त करीब हो गए हैं, लेकिन जो जरूरी है मसलों मसाइल वो बातें जो है आपके गोश गुजार जरूर करूंगा। तो लिहाजा एक बार दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हमारे मुसलमान भाई जानवर खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, खरीदिए जानवर, सुन्नत इब्राहिमी को आप अदा कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें कि आपका मकसद, हमारा मकसद सिर्फ यही हो जानवर खरीदने का कि हम जो है हमें कुर्बानी अदा करनी है, सुन्नत इब्राहिमी को अपनाना है। ऐसा नहीं कि भाई हम जानवर खरीद इस वजह से रहे कि मेरा पड़ोसी जो है वो 20,000 का जो है खस्सी लेकर आया है तो मैं 30,000 का खस्सी लेकर आऊंगा या 30,000 का जानवर लेके आऊंगा। ये नामोनुमूद नहीं होनी चाहिए, ये रियाकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप जो जानवर खरीद रहे हैं सिर्फ नियत हो तो तकर्रुब नियत, अल्लाह ताला के लिए हमें कुर्बानी देनी है, सुन्नत इब्राहिमी को जो है हमें अदा करनी है। बहुत सारे लोग जो है जानवर खरीदते हैं लेकिन उम्र की तरफ ध्यान नहीं देते, ये जानवर की उम्र कितनी है। फ़क़ाए किराम हदीस की रोशनी में निशात फरमाते हैं कि देखिए बड़ा जानवर है तो कम से कम 2 साल, बड़ा जानवर अगर है तो कम से कम 2 साल, बड़े जानवर से आप समझ लें जिसमें 7 हिस्से होते हैं, कम से कम 2 साल। 2 साल से अगर कम हुआ तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। हदीस की रोशनी में बताऊंगा अभी, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर खस्सी है या बकरी है या बकरा है, ऐसे जानवर की आप अगर कुर्बानी देते हैं कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है दांत का एतबार करते हैं कि अगर 2 दांत है तो 2 साल का, 1 दांत है तो 1 साल का। तो फ़क़ाए किराम ने फरमाया कि दांत का एतबार नहीं है, पैदाइशी की दांत ही नहीं है, उम्र हो गई 2 साल 1 साल तो आप दांत की तरफ जो है ना देखें। हाँ अगर टूट फूट गया तो ये फिर क्या है, ऐब है। तो प्यारे मुसलमानों, कुर्बानी वाजिब किस पर है, किन लोगों पर लाजिम व जरूरी है। फ़क़ाए किराम फरमाते हैं कि हाजत असलिया के अलावा इतना माल होना चाहिए कि जिस पर कुर्बानी हो जाए। हाजत असलिया यानी जो जरूरी चीजें हैं आपके लिए, रहने के मकान हैं, यहाँ तक उलमाए किराम ने फरमाया कि एक कमरा आप ठंडी के लिए बनाए हैं, एक कमरा गर्मी के लिए बनाए हैं, तो ये भी आपकी जरूरत में दाखिल है। पहनने के कपड़े, 2 कपड़े हैं तो ये हाजत में दाखिल है, तीसरा चौथा कपड़ा हो गया तो ये हाजत से ज्यादा हो गया है कि नहीं है। सवारी आप जो है रखे हुए हैं, ये भी क्या है, जरूरत में है। तो उलमा फरमाते हैं आप पर कुर्बानी उस वक्त वाजिब होगी जब जरूरत के अलावा, हाजत के अलावा इतना माल हो कि कुर्बानी, कितना माल होना चाहिए। फ़क़ाए किराम फरमाते हैं हदीस पाक की रोशनी में कि 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या इन दोनों में से कोई, दोनों का होना जरूरी नहीं है। 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो। अच्छा चांदी भी नहीं है, सोना भी नहीं है, लेकिन 52.5 तोला चांदी खरीदने का पैसा है कि नहीं है। पैसा है अकाउंट में, चांदी घर में नहीं है, सोना नहीं है घर में, चलो पैसे नहीं है लेकिन जमीनों जायदाद तो है, जमीनों जायदाद तो है। तो फरमाते हैं अगर जमीनों जायदाद है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को वो छू रही है और हाजत के अलावा,
हाजत के अलावा है, तो ऐसे आदमी पर कुर्बानी क्या है, वाजिब है। 52.5 तोला चांदी की कीमत फी जमाने ना ज्यादा से ज्यादा जो है 60 या 62 या 63 हजार रुपए जो है बनते हैं, 62 या 63 हजार रुपए ऐसे जो है बनते हैं। तो हाजत असलिया के अलावा आपके पास अगर इतनी रकम है या इतनी जो है जमीनो जायदाद है, तो ये क्या है, आप पर कुर्बानी वाजिब है। एक सहाबी रसूल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखो आज ईद का दिन है, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, ईद की नमाज अदा करनी है, तब कुर्बानी हमें करनी है। तो एक सहाबी रसूल खड़े हुए, हजरत बुरैदा, नबी पाक की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो कुर्बानी पहले कर डाली। आका ने फरमाया कि अगर